जय जगन्नाथ आमर ओडिशा यूट्यूब चैनल को मुझे समस्त को स्वागत जनाऊे। श्रीमंदिर कथार आज अध्याय आम डिस्कसन करवा। श्रीमंदिर रे अणसर एवं महा अणसर समय रे कौन कौन नीति सब हुए एवं अणसर घर भितर एवं अणसर घर बाहर कौन सब रिचुअल्स हुए से विषय आज आम डिस्कसन करवा। अणसर शब्द एक्चुअली अनवसर शब्द हूँ अपभ्रंश। अनवसर अर्थात न अवसर बा श्रीजीव मान को दर्शन कर अवसर जो न थाए से पीरियड को कह जाए अणसर बा अनवसर। अनवसर रु अपभ्रंश हो अणसर हो जाए। नवकलवर वर्ष जो वर्ष जोड़ा आषाढ़ मास पड़े से वर्ष अणसर 45 दिन पर हुए एवं ता विषय आम लास्ट रे डिस्कसन करवा। बर्तमान स्नान पूर्णिमा 29 तारीख दिन अच्छी और स्नान यात्रा पर अणसर आरंभ हम। आपण मैंने समस्ते जानते 15 दिन अणसर हुए श्री मंदिर रे एवं से समय श्रीजीव मानकर दर्शन कहीं करें। स्नान पूर्णिमा दिन राति जिते पहंडी होकि हाथी बेश पर पहंडी होकि श्रीजीव माने मंदिर भितर को जाते से मंदिर भितर जाइए अणसर पिंडी रे रहती। सर्वप्रथम कम हूँ से दिन राति से जो मैंने पिंधि रत्नचिता एवं राहु रेखा जोटा कि स्नान समय पिंधि था बंधा होता है कनारे जमती क्षति हेनी ताको प्रथमे ओलागी करा जाए एवं ओलागी कलापर दैतापति माने बाहर करती एवं तापरे तड़ाऊकर्ण एवं देवलकर्ण प्रेजेन्स रे बेहरण द्वार पाखे ताकू कन्नारे गुड़े के रखा जाए एवं कन्ना उपरे माटीर मुद देकी ताकू मदन मोहन सील मारिक सील करा जाए एवं भंडार मेकअप को हैंडओवर करा जाए एवं रत्न भंडार भितर ताकू से दिन राति रखा जाए बाहर रत्न भंडार भितर एवं अणसर पिंडी एवं अणसर घर लोकेशन विषय आपण मैंने बोधे जानी। आपण जो दर्शन करा जाऊँ श्री मंदिर को भितर काठ पाखे जो दर्शन करके बेहरण द्वार पटे मुक्ति मंडप पटे बाहरती से भितर काठ को लगे कि ताटी दि जाए और से जो भितर काठर आरपटे जो जगह से गर्भगृहर जो कलाहाट द्वार पर्यंत से जगह को अणसर पिंडी बोली कह जाए और ताकू बल्लभ पिंडी बोली कह जाए। कारण प्रतिदिन अणसर समय को छाड़देले वर्ष सारा से सकाଳେ गोपाल वल्लभ भोग करा जाए जोटा पूजा पण्डा मैंने बसिक प्रतिदिन सकाଳେ पूजा करती तेणु से अणसर पिंडी बा वल्लभ पिंडी कह जाए। ये जो अणसर समय गर्भगृहर द्वार कम्प्लीटली ताला दे दि जाए एवं कोठ सुआसिया सेवक माने से दिन राति बाउंसर ताटी से जो भितर काठ पाखे बाउंसर ताटी देके कम्प्लीटली वाल भाया करके बंद कर दिखती एवं केवल राइट साइड रे जो धुकुड़ी द्वार अच्छी से गोटे छोट चोरा बाट करा जाए जो बाटे पशिकी दैता एवं पति माने भितर को जीवे एवं जाइए अणसर काम करेंगे। जेहेतु अणसर काम गुप्त नीति बाहर जमी कहीं देखिपारे से गोटे छोट कबाट करके भितर देके से पशिकी भितर को जाती और बाहर कम्प्लीटली बंद कर दि जाए। एवं श्रीजीव माने अणसर पिंडी को जावा पूर्वर से अणसर पिंडी उपरे गोटे काठर कनक मुंडी दि जाए एवं पछपटे प्रभा बा सिंहासन भाया प्रभा मध्य काठर तैयारी करा जाए एवं से अणसर घर भितर कौन सी लाइट व्यवहार हुए इलेक्ट्रिसिटी लाइट व्यवहार हुए जिते दैता एवं पति माने भितर काम करते से समय केवल राशि तेलर दीप केवल व्यवहार करा जाए जो कम सरी जाए अणसर घर से दीप लिभेक से बाहर को आसती एवं ता भितर केवल मुझे कहली दैता एवं पति ता भितर जापर। दैता माने होचंदे विश्वावसुंकर वंशधर बोली धरा जाए सबर राजा विश्वावसुंकर वंशधर एवं पति बा पति महापात्र होचंदे विद्यापति वंशधर एवं से होचंदे ब्राह्मण सेवक एवं ता भितर जेते पूजा इत्यादि करा जाए सबू पति महापात्र परिवार तरफ करा जाए एवं जो चारि बाड़ अच्छी टोटाल श्रीमंदिर रे श्रीजीव मानकर
ଅଣସର ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି 4ଟା ବାଡ଼, 3 ବାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଦଇତା ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ପତି ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଇତାପତି ମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। 15 ଦିନ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ଅଣସର ସମୟରେ ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏନି, ବିଭିନ୍ନ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସବୁ କରନ୍ତି। ଏବଂ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଆନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଏବଂ ଅଣସର ପରେ ପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦଇତାମାନେ ପହଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ପହଣ୍ଡିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପରଭିଜନରେ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଅଣସର ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ହୁଏ ସେସବୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଏବଂ କିଭଳି ସେ ନୀତି ହୁଏ ବା କିଭଳି କାମ କରାଯାଏ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସେ ବିଷୟରେ ଦଇତାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାହାରେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଭିତରକୁ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି କହିପାରିବା କାହା ପରେ କ'ଣ ନୀତି ତା ଭିତରେ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଦଇତାପତି ମାନେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ ଏଇଟା, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଅଣସର ଗୁଳୁଗୁଳି ଥାଏ, ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଏବଂ ବହୁତ ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଏରିଆରେ ଅଣସର ଘର ଭିତରେ ବା ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି 15 ଦିନ ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଦଇତାମାନେ ଗୋଟିଏ କେବଳ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ମାଳ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ପକାଇ ପାରିବେନି, ସେମାନେ କାଠିର ମାଳ ସବୁ ପକାନ୍ତି। ଏବଂ ସିଂହାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଦଇତାମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ହୁଏ ବା ଚିତା ଲାଗି ହୁଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକାଇକି କାମ କରନ୍ତି ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ। କେବଳ ପତି ମହାପାତ୍ର ସିଏ ମକୁଟା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଗୋଟେ ତଳେ କେବଳ ମକୁଟା ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଉପରେ କୌଣସି ଗାମୁଛା ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇ ପାରିବେନି ଏବଂ ସିଏ ତୁଳସୀ ମାଳ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଅତି ନିୟମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଚଳନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଥିଲି ଦଇତାପତି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ନାନ ଜଳ କେମିତି ଟିକେ ପାଇବେ। ଦିନ 1-2ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜଳ ଟିକେ ନେଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଲାଗିନଥାଏ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏହି ଅଣସର ସମୟରେ ବା ମହାଅଣସର ସମୟରେ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ଘରେ ହବିଷ ରନ୍ଧାଯାଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଏବଂ ତଳେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମାଟି ଚୁଲି କରାହେଉଥିଲା ସେଭଳିଆ ମାଟି ଚୁଲି କରିକି କାଠରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ସେଇ 15 ଦିନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ଚାଲି ଆସିଛି। ଏବଂ ଦଇତାପତିମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଣସର ଘର ଭିତରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲା ଇଭେନ୍ 21 ଦିନରୁ ଅଧିକା ଯେଉଁ ପିଲା ହେଇଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଣସର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେୟାର 21 ଦିନରୁ ଅଧିକା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଅଣସର ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି କାମ ସବୁ ଶିଖନ୍ତି, କାରଣ ଏ ଗୁପ୍ତ କାମ ସବୁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ଦଇତାପତି ହେଇକି ଦାରୁ ଖୋଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କାମ ସେମାନେ ଯେମିତି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣସର 15 ଦିନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ପଶନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ବନକ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା। ଏବଂ ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧସୁଆର ସେବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖଳି ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ପଶିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା ଏବଂ ଜୁଣ ବା ଯାହା ମଇଳା ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବାହାର କରନ୍ତି। କୋଠ ସୁଆସିଆ ସେବକ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାଟି ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ତା ବାହାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଟ ପକାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ପରିବାରରୁ ତାଙ୍କ ସାହିରୁ ପଟିଦିଅଁ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳିରେ ପ୍ରୋସେସନରେ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ବଡ଼ ବାଡ଼ରେ
ବାସୁଦେବ, ମଝି ବାଡ଼ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଟିଦିଅଁ ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମହାଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ 5 ଜଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଖଟ ଉପରେ। ବଡ଼ ବାଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ବା ଡାହାଣ ପଟେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ, ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଏ। ମଝି ବାଡ଼ରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ବା ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଏ ଖଟ ଉପରେ। ଏବଂ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ ସାମ୍ନାରେ। ତେଣୁ ଖଟ ଉପରେ 7 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ତାଟିରେ 3 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ, ବାସୁଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ, ଏଭଳିଆ ଟୋଟାଲ୍ 10 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ତାଟି ବାହାରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ 10 ଅବତାର ଠାକୁର। ଏବଂ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯେଉଁ ମାଧବ, ଏକକ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାନ୍ତି ମାଧବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଭିତରେ ରଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମାଧବ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରହନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ଅଣସର ସମୟରେ। ତାପରେ ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଏ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ 15 ଦିନ ଯେଉଁ ଅଣସର ସମୟରେ ଯେତେ ନୀତି ହେବ, ଏସବୁ ନୀତି ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ, ସେମିତି ଯେଉଁ ପଟିଦିଅଁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ 10 ଅବତାର ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ। କେବଳ କେତେଟା ନୀତିରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯେମିତି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ପୂଜା ଯେଉଁ ତଳେ ବସିକି କରନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ସେମିତି ନ କରିକି ସେମାନେ କେବଳ ସର୍ପ ମଣେଇରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ, ଏହି 15 ଦିନ। ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଧୂପ ସମୟରେ ମୁରୁଜ ଏସବୁ ପଡ଼େନି। ସିଂହାସନ ତଳେ ଯେମିତି ମୁରୁଜ ପଡ଼େ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କୋଠ ଭୋଗ ହୁଏ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କୋଠ ଭୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁରୁଜ ପକାଇବାର ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦିନରେ ମାତ୍ର 2 ଥର ମଇଲମ ହୁଅନ୍ତି, ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏ ଯେଉଁ ତାଟି ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ମଝିରେ ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଏବଂ ଅଣସର ଘର ତିଆରି ହେଲା, ଅଣସର ଘର ଭିତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାଧବ, ଅଣସର ଘର ବାହାରେ ତାଟି ବାହାରେ ପଟିଦିଅଁ 3 ଜଣ ଏବଂ 7 ଜଣ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, 7 ଦେବାଦେବୀ, ଟୋଟାଲ 10 ଅବତାର ଠାକୁର। ଏମିତି 2ଟା ସେଟ୍ ଦେବାଦେବୀ ବୋଥ ସାଇଡ଼ରେ ରହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ବୋଧେ ଅଣସର ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କରେକ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଇ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ସବୁ ନୀତି ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହୁଏ। ରୋଷ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଦିନ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ, ସେଇଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ। ରୋଷ ଘର ସବୁ ଭୋଗ ଆସେ, ପଟିଦିଅଁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଇତ୍ୟାଦି ହୁଏ, ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ଏବଂ 10 ଅବତାର ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କୋଠ ଭୋଗ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏବଂ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବରାଦି ପାଇଁ ଯେ ଭୋଗ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭୋଗ ସେ ସମୟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନୀତି କେମିତି ହୁଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଅବକାଶ ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ସରିଲା ପରେ 10 ଅବତାର ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିଗଲା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ 2ଟା ସେଟ୍ର ଦେବାଦେବୀ ରହିଲେ ତାଟି ଭିତରେ ଏବଂ ତାଟି ବାହାରେ, ଯଦି ତାଟି ବାହାରେ ନୀତି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସେପଟ ଅଣସର ଘର ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି ଅଣସର ଘରେ ନୀତି ହେବ ତାହେଲେ ତାଟି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏମିତି ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲେ। ଅଲମୋଷ୍ଟ 10 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଭଳିଆ ଚାଲେ। ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ। ଦଇତାପତିମାନେ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ସେବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ସମୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ 15 ଦିନ, ଦିନ 4ଟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଥାଏ ଏବଂ 10 ଅବତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେହି ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିବ ଏବଂ ଅଣସର ନୀତି ଚାଲିଥିବ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ। ତେଣୁ ସେଠି କେହି ଯାଇପାରିବେନି ତା ଭିତରକୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବନି। ଏବଂ ଅଣସର
घर खोलिया केवल पति महापात्र डिसाइड करें और सी इंस्ट्रक्शन देवे दक्षिण द्वार जड़े प्रतिहारी जगंती सब ये समय कंटिन्यूअसली दक्षिण द्वार प्रतिहारी को से इंस्ट्रक्शन देवे से मुदुली को डाकिबे और मुदुली सेवक बेहरण द्वार जो ताला पकाई खोलला परे दैत्यपति माने ता भितर को पशिबे अणसर घर भितर को अणसर घर भितर जेहेतु अंधार थी कम्प्लीटली प्रथमे बैठा रे राशि तेल पकईकि दीप लगा से दीपर सबू नीति सब करा अणसर घर भितर ताटी भितर केवल धला रंगर बास्ना होता फूल केवल शिशु मान से समय दि जाए कारण से असुस्थ था पूजा हुए एवं ता भीतर कौन सी घंटी इत्यादि बाजेनी एवं तुलसी ता भीतर को से समय पशेनी कौन सी मंत्र इत्यादि व्यवहार हुए ता भीतर जिते पूजा हुए केवल विश्ववासु समय जमती फलमूल इत्यादि समर्पण कराला से भाया पति महापात्र ता भीतर अणसर घर भितर समर्पण करके समर्पण भाव पूजा करती एवं दी प्रकार भोग अणसर घर भितर हुए एवं रेगुलर भोग जो रोष घर कौन सी भोग ता भीतर को जाएनी एवं ये दी प्रकार भोग को कह जाए चकटा भोग एवं पणा भोग चकटा भोग मोस्टली चकटा भोग भितर हुए अणसर घर भितर से मोस्टली धुआ मुग एवं छेना सर राबिड़ी एवं विभिन्न प्रकार फल ये समय जेहेतु आंब पणस इत्यादि फल बहुत मिले आंब पणस बहुत क्वांटिटी यूज करा जाए विभिन्न मठ एवं टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन तरफ एवं साधारण भक्त माने मध्य बहुत क्वांटिटी आंब पणस एवं अन्य फल इत्यादि से समय श्रीमंदिर रे आनिक दियंती अणसर घरे चकटा भोग करने एवं ता भितर कौन से भोग ता भितर बाहर को आसेनी 11 दिन पर्यंत बाहर को आसबनी एवं जहाँ से भितर आंब पणस चोपा इत्यादि जहाँ बाहर सबू जिनस से गोटे कोणे ता भीतर से पकईकि रखती एवं द्वादशी दिन केवल ता भितर कौन सी जिनस बाहर को आसपर एवं पणा भोग चकटा भोग कथा मुझे कहली पणा भोग ताटी बंद कलापर ताटी बाहर करा हुए एवं से भोग पति महापात्र तले बसिकी पूजा करती दैता माने पूजा ठा इत्यादि तैयारी करती एवं से मोस्टली केवल पणा भोग करा जाए जो थे सर चीनी कर्पूर इत्यादि पकईकि सेठी पूजा करा जाए तुलसी से पणा भोग रे व्यवहार करा जाए एवं पणा भोग बाहर को जापर खेई हिसाब से दैतापति माने एवं राजा जो खेई अच्छी से पणा भोग बाहर को आसे अनेक समय भक्त मान को दैता माने से समय पणा भोग आणिके दियंती एवं पणा भोग तैयारी करते गंधण मेकअप सेवक गंधण मेकअप गोटे सर घर अच्छी से 14 ओली बड़ एवं 14 ओली छोट कुड़ुआ गंधण मेकअप ताको तैयारी करते एवं दैता माने पूजा ठा ये सब रेडी कलापर तापरे जो प्रतिहारी सेवक था दक्षिण द्वार प्रतिहारी सेवक से भोग डाकियापाई जाती पणा भोग डाकियापाई गंधण मेकअप सर घर को जाती पालिया महास्वर से जो भोग इत्यादि प्रस्तुत करके आणिक आसती एवं पति महापात्र को हैंडओवर करती पति महापात्र सेठी बसिके पूजा करती एवं तापरे प्रतिदिन चकटा भोग पणा भोग है अन्य अणसर नीति सब सरला ताटी बंद हो जाए अणसर घर ताटी बंद हो जाए बेहरण द्वार बंद हो जाए एवं जय विजय द्वार खोले एवं जय विजय द्वार जेहेतु मध्याह्न धूप पर्यंत नीति होकर बंद हो जाता है मध्याह्न धूप पुणी थे नीति आरंभ हुए एवं बड़ सिंहार भोग पर्यंत कंटिन्यू करे एवं बड़ सिंहार भोग पर्यंत कंटिन्यू कलापर पहुड़ न होकर पुणी जय विजय द्वार बंद हुए एवं पुणी थे अणसर घर ओपन हुए प्राय राति 9टा 10टा बेलू पुणी थे अणसर घर ओपन हुए खोल जाए और सेठी पुणी थे चकटा भोग करा जाए और दैतापति माने ता भितर से समय श्रीजीव मान विभिन्न अंगरे जहाँ जहाँ कम करा जाए श्री अंगरे से सब कम करती सहित चकटा भोग और पणा भोग प्रतिदिन हुए
ଏବଂ ଦୈତାପତି ମାନେ ସେଇ ଚକଟା ଭୋଗ ଅଣସର ଘର ଭିତରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଅଛି ପଥର ଉପରେ ସିଧା ସେମାନେ ତାକୁ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ପଥର ଉପରେ ରଖିକି କୌଣସି କୁଡ଼ୁଆ ବା ଥାଳି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ସମୟରୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ବୋଧେ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଫୁଲ ଏବଂ କଦଳୀ ଚୋପା ବା ପଣସ ଆମ୍ବ ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସେନି ଏବଂ ଗୋଟେ କଣରେ ତାକୁ ଜମା କରାଯାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୁଣ। ଜୁଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ତାକୁ 10-11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ସେଟା ସେମିତି ରହେ। ତାଟି ଫିଟା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧସୁଆର ମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ମଇଳା ଜିନିଷ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚିକି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏନି ବୋଲି ଦୈତାମାନେ କହନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବେମାରୀ ଇତ୍ୟାଦି କାହାକୁ ସେ ସମୟରେ ହୁଏନି। ଇଭେନ୍ ପଥର ଉପରେ ରଖିକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ସେ ସମୟରେ ହୁଏନି ବୋଲି ଦୈତାପତିମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ପ୍ରଥମ 4 ଦିନ ସାଧାରଣତଃ ଯେହେତୁ ସ୍ନାନ ପରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଦା ଥାଏ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ 3-4 ଦିନ ସମୟ ଯାଏ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି 22-5ରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଅଣସର ସମୟରେ ତାକୁ ଡିଟେଲ ଦୈତାପତି ମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି, ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେହେତୁ 15 ଦିନ ସମୟ ମିଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ଦୈତାପତି ମାନେ ତାକୁ ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲୁରି ତେଲରେ ଚୁଆ ଏବଂ କର୍ପୂର ଇତ୍ୟାଦି ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଲାଗି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗୋଳାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଏବଂ ରୂପାର ପିଙ୍ଗଣରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପତି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଫୁଲୁରି ତେଲ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଶୁଣିଥିବେ। ଫୁଲୁରି ତେଲ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଅଛି ସେଇ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଘଣା ପେଡ଼ା ହେଇଥିବା ବା କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ଡ ରାଶି ତେଲ କୁ ମାଟିର ମାଠିଆରେ ପୂରେଇକି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 24 ପ୍ରକାରର ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବା ବାସ୍ନା ହେଉଥିବା ଫୁଲ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ତା ଭିତରେ ପକାଯାଏ, ବେଣାଚର ଇତ୍ୟାଦି ପକାଯାଏ ଏବଂ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ତାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତିକି ରଖାଯାଏ। ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ସେ ମଠର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ପୋତିକି ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ତା ଭିତରେ ପକା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବୋଧେ ଫୁଲୁରି ତେଲ କୁହାହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଓପନ୍ କରାଯାଏ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାକୁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଛଣାଛଣି କରିକି ମାଟିର କୁଡ଼ୁଆରେ କଦଳୀପତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନରେ ନିଆଯାଏ। ମଠର ମହନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଏବଂ ଫୁଲୁରି ତେଲ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ ଶରୀର ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଠିନ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଫୁଲୁରି ତେଲ ଯୋଗାଇବାର ପରମ୍ପରା ଅତି କମ୍ରେ ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଯିଏ ରଚୟିତା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ
ଯେତେବେଳେ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନରୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କଳ୍ପବଟ ତଳେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସେ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଯାହାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ ସାତ ଲହଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚି ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସାତ ଲହଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଖାଲି କୁଡ଼ୁଆ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରା ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ପୁରୀରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଜାଗା ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସାତ ଲହଡ଼ି ମଠ ତିଆରି କରିକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେଇ ମଠ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଗମ୍ଭୀରା ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଠି କୁଡ଼ୁଆରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିକି ବା ଗମ୍ଭୀରା ତିଆରି କରିକି ତା ଭିତରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। यापर फुलुरी तेल लगी होगला पंचमी दिन तापर 3 दिन ओसुओ लगे करा जाए। नवकलेवर विग्रह निर्माण एपिसोड रे मुझे अलरेडी कही ओसुओ केमती तैयारी करा जाए। ओसुओ हूँ गोटे पेस्ट भाया जिनस जोटा कि झुणा को कुटिकी अति फाइन पाउडर करके से राशि तेल मिसईकी तैयारी करा जाए। अणसर सुधस्वार सेवक मैंने तैयारी करती। पूरी श्रीमंदिर भितर बेढ़ारे गोटे झुणा कुटा घर अच्छी प्रतिहारी निज सामना प्रतिहारी निज ऑफिस सामना झुणा कुटा घर से मैंने ढिंकी झुणा को कुटती एवं कुटा हो राशि तेल ताकू धला कनार छणा जाए और बहुत फाइन पाउडर को राशि तेल मिसईकी गोटे पेस्ट करा जाए और कुड़ुआरे आणिकी से दैतापति मान को बाड़ग्राही को हैंड ओवर करते जो बेहरण द्वार पाखे एवं ताको दैतापति माने ताको लागी करती 3 दिन पाई षष्ठी सप्तमी अष्टमी 3 दिन ओसुओ लागी करा जाए सेटा जो सुखी जाए बहुत हार्ड हार्ड हो जाए। तापर दशमी दिन चक्का विजय हुए जो 3टी पत्थर चक्का जोटा कि धुकुड़ी द्वार पाखे रखा ही थाए से चक्का 3टी को आणिके श्रीजीव मान को ता उपरे बसा जाए। एकादशी दिन चंदन लगे बा सर्वांग नीति हुए एवं से दिन बहुत क्वांटिटी प्राय 15 सेर ओजन चंदन से दिन श्रीजीव मान को लगी करा जाए। सर्वांग मान सबू अंगरे से दिन लगी करा जाए एवं एथिपाई घटुआरी सेवक मैंने प्राय 3-4 दिन आगु शिଳରେ पत्थर शिଳରେ घषिकी चंदन तैयारी करती एवं दक्षिण घरे मध्य गोटे शिल से पड़े जो थी कि कर्पूर एवं केसर इत्यादि बटा जाए। भंडारी मेकअप ताको प्रस्तुत करती एवं श्रीमंदिर ऑफिस रु कस्तूरी दि जाए एवं ये चंदन सहित जो कर्पूर केसर एवं कस्तूरी इत्यादि मिसा जाए। देवलकर्ण एवं तड़ाउकर्ण समस्त प्रेजेंस रे टेम्पल ऑफिसर मान प्रेजेंस रे ताको मिसा जाए बेहरण द्वार पाखे एवं से दिन एकादशी दिन दशावतार ठाकुर जो मैंने ताटी बाहर था जो चंदन लगे हुए सर्वांग हुए तांकर चंदन लगे हुए जो प्रथम थर पर से दिन घंटा घंट काहाली एवं बाजा इत्यादि बाजे। ता पूर्व कौन से साउंड करा जाए एंटायर मंदिर कम्प्लेक्स और मंदिर बाहर अणसर समय बहुत रेस्ट्रिक्शन थाए कौन सी प्रकार माइक बा साउंड बा कौन सी प्रकार कई जमती साउंड करें जेहेतु से जो मैंने असुस्थ था तेणु एकादशी दिन प्रथम थर पर चंदन लगी समय बाहर दशावतार ठाकुर ताटी बाहर से घंट काहाली एवं बाजा इत्यादि बाजे और से समय एक्जाक्टली सेम समय भितर अणसर घर खोला होके अणसर घरे थिबा श्रीजीव मानकर चतुर्धा मूर्ति एवं माधवंकर एका समय सर्वांग लगी करा जाए चंदन लगी करा जाए
ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମାନେ ଦଶାବତାର ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଣିମା ଡାକ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ହଡ଼ପ ନାୟକ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ବିଡ଼ିଆ ମଣୋହି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପରେ ପରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହୁଏ ଅଣସର ଘର ଭିତରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଅଣସର ଘର ଭିତରେ ଫୁଲରେ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜଭୋଗ କରାଯାଏ ସେଦିନ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳମୂଳ ଆଉ ଛେନା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଣସର ଖଇ, କୋରା, କଦଳୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ବଜାନ୍ତିନି, ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ ଏବଂ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ହୁଏ ବା ରାଜଭୋଗ ହୁଏ ସେଦିନ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜଭୋଗ ସହିତ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ତା ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ 10 ମୂଳ ମୋଦକ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେମିତି ମାଟିର ଚୁଲିରେ, କାଠ ଚୁଲିରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। 10 ମୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ 10ଟି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ ଆଣିକି ଶୁଖେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ଯେମିତି ବେଲ, ଗମ୍ଭାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 10ଟି ଗଛର ମୂଳ ତାକୁ ଆଣିକି ଚେର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ କ୍ଷୀରର ଯେଉଁ ଖୁଆ ସହିତ ମହୁ, ଦେଶୀ ଘିଅ, ଲବଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ମିଶାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ପରିବାର ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗିଆ ହେଉଛି ମିଶ୍ର ପରିବାରର, ରାଜବୈଦ୍ୟ ପରିବାରର ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ତାକୁ ମିଶିକି ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ 313ଟି ମୋଦକ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିକି ପୂର୍ବଦିନ ଦଶମୀ ଦିନ ଗାରଦ ଘରେ ତାକୁ ଜମା କରନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଫିସରେ। ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରାଜଭୋଗ ସମୟରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ମୋଦକ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଦଇତାମାନଙ୍କର ଧାରଣା, ଦଇତାପତିମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ରାଜଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଣସର ଘର ଭିତରୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ ଶ୍ରୀନଅରକୁ କରାଯାଏ। ରୂପାର ଥାଳିରେ ପାଟକନା ଦେଇକି ଅଣସର ଘର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର କାମ ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାଏ ଚନ୍ଦନ, କରାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଚନ୍ଦନ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଉଷୁଅର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପୋର୍ସନ୍ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଏବଂ ପାଟ ଡୋରି ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଥାଳିରେ, ରୂପାର ଥାଳିରେ ବାହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନରେ ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳି ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନରେ ଦଇତାପତି ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ରାଜନଅରକୁ ଏବଂ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ତଳୁଛ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନୀ ସେମାନେ ହାତ ପଇଠ କରିକି ସେମାନେ ଆଗରେ ଚାଲିବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଏବଂ ନଅରରେ ଯାଇକି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ରୂପାର ଥାଳିରେ ତାକୁ ସେଠି ବାଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ଛୁଇଁଥିବା ଶାଢ଼ୀକୁ ରାଜଗୁରୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦଇତାମାନଙ୍କୁ, ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ତଳୁଛ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ସେଠି କରାଯାଏ। ଏବଂ ଅଣସରର ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ, ସେଦିନ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନ, କାରଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କାମ ସେଦିନ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ସାରା ସେଦିନ କାମ ହୁଏ। ସେଦିନ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଘଣା ଲାଗି, ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ। ତା ଛଡ଼ା ଖଳି ଲାଗି ଏବଂ ଶ୍ରୀମୁଖ ଓତା, ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଶ୍ରୀମୁଖ ଓତା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଖଡ଼ି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପୟର ମୁଦ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ବିଭିନ୍ନ କାମ ସବୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ରାତି ସାରା ଏସବୁ କାମ ଚାଲେ। ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ
ଦଇତା ମାନେ ଘଣା କଟା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କାମ। ଏବଂ ଘଣା ହେଉଛି ପାଟ ଡୋରି ବିଭିନ୍ନ ମୋଟାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲମ୍ବାର ପାଟ ଡୋରିକୁ ଘଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ପାଟରା ବିଷୟୀ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାଟରା ବିଷୟୀ ସେବକମାନେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଟ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଟରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜଗମୋହନ ଯେଉଁ ଅଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର, ସେଇଠି ଏ ଯେଉଁ ଡୋରି ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଣସର ସମୟରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପାଟର ସେମାନେ ଡୋରି ସବୁ ଦଇତାମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେଉଁ ସାଇଜ୍ର କେଉଁ ଲେନ୍ଥର ତିଆରି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁଟା ଖଳି ଲାଗି ସେଦିନ ହେବ, ତେଣୁ ଖଳି ମଧ୍ୟ ଅଣସର ସୁଧସ୍ୱରଙ୍କ ଘରୁ ଆସେ। ଖଳି ସେମାନେ ଘରେ ଢିଙ୍କିରେ ଗହମକୁ କୁଟିକି ଯେଉଁ ଚୁନା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଚୁନାକୁ ପୁଣି ଛାଣିକି ବହୁତ ପତଳା ଚୁନା ସବୁ ତାକୁ ସେଥିରେ କଇଁଥ ଅଠା ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଖଳି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଖଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ସେମାନେ କୁଡ଼ୁଆରେ ବେହଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ସେଦିନ ଖଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ବିଜେ କରାଯାଏ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନରେ ଖଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ। ଏବଂ ଖଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାଉଡ଼ର କରିକି ସେଥିରେ କଇଁଥ ଅଠା ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇକି ଖଡ଼ି ବା ଧଳାର ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଲାଗି ହୁଏ। ଶ୍ରୀମୁଖ ଓତା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଲାଗି ହୁଏ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ସେଇଦିନ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ନଅରକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନରେ। ମାଳ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଦଇତାପତିମାନେ ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀନଅରକୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀନଅରରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସେଟା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇଠି ଗଜପତି ମହାରାଜା ପୁଣି ଥରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଗଜପତି ମହାରାଜା ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅଣସର ଘର ଭିତରକୁ କେହି ପଶିପାରିବେନି, ଇଭିନ୍ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପଶିପାରିବେନି, ଚିଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ପଶିପାରିବେନି, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୁଷ୍ପାଳକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବକ ତା ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେନି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେଇଛି। ଯେମିତି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ରାଜପ୍ରସାଦ ବିଜେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦନ କରାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବ ଗଜପତିଙ୍କ ଘରକୁ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ଖଳି ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଖଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଆସିବ। ଏଥିରୁ ଗଜପତି ଜାଣିବେ ଯେ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ତାଟି ଫିଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଇଳା ସବୁ ଜମା ହେଇଥାଏ ତା'ର ଜୁଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଅଣସର ସୁଧସ୍ୱରମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଗନ୍ଧ ହୁଏନି, ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ତା ଭିତରେ ଏତେ ଦିନ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହୁଏନି। ଏବଂ ତାପରେ ଅଣସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଚକା ଅପସର ବିଜେ ହୁଏ। ସେଦିନ ଚକା ଅପସର ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋଟା ଗଦି ଟାଇପ୍ର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ମଖମଲ କନାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଦର୍ଜୀ ସେବକମାନେ, ଏବଂ ସେହିସବୁ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ପିଠି ପଟେ ଦିଆଯାଏ। ସେଦିନ ସେଟା ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏବଂ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଭୂମି ମାପ କରନ୍ତି। ଭୂମି ମାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଖଡ଼ି ଲାଗି ଏସବୁ ହେଇଥିବ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ଖଡ଼ି ଏସବୁ ଲାଗି କରାହେଇଥିବ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଗାର ଇତ୍ୟାଦି ପକାନ୍ତି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାକ, ଆଖି, ପାଟି ଏସବୁର ଯେଉଁ ସେପ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେଦିନ ସେମାନେ ମାପିକି ତାଙ୍କର ମାପ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଗାର ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ବନକ ଲାଗି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ସବୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧଳା, ନାଲି, କଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ ଏବଂ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ପ୍ରାୟ ବନକ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ 2 ଥରରୁ ଅଧିକା କରାଯାଏ। ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ କନାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବିଞ୍ଚନ୍ତି ବା ଦୀପ ଧରିକି ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଶୁଖିଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ 10 ଅବତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ
जो बाहर जो खटरे बसता दशवतार ठाकुर भितर 5 जन ठाकुर चलती प्रथम दक्षिण घर को नहीं जाती लक्ष्मी सरस्वती को खटसेज घर को नहीं जाती एवं पट्टी दियों को बाहर करके मंडणी घर जहाँ माँ विमला मंदिर पाखे अच्छे सेठी निजाए ताको किछि दिन रखिला परे तापरे बोधे मोस्ट लाइकली विसर्जन कर दिया जाए एवं कोठ सुआसिया सेवक मैंने तापरे ताटी खोलती अमावास्या दिन सकाल बेलू ताटी खोलती एवं खट इत्यादि से बाहर कर दियंती एवं से दिन नवयौवन दर्शन हुए एवं तापरे नेत्रोत्सव हुए एवं पूजा पंडा सेवक नेत्रोत्सव करती एवं तापरे रथयात्रा प्रिपरेशन आरंभ हुए ये भाव में 15 दिन अणसर अनेक गुड़े कार्य ता भर कराए नवयौवन दर्शन श्रीजीव मैंने भक्त को दर्शन दियंती ठीक से भाई महाअणसर समय जो नवकलेवर हुए और जोड़ा आषाढ़ पड़े नवकलेवर हुए से 45 दिन ये जो महाअणसर हुए एक्जाक्टली सिमिलर रिचुअल हुए केते गुड़े डिफरेन्स अच्छी जहाँ मुझे कहि से समय दारू आसिकी कोइली बैकुंठ दारू घरे थांती एवं प्रतिदिन पूजा करा जाए स्नान पूर्णिमा दिन दारू को मध्य स्नान करा जाए एवं तापरे स्नान पूर्णिमा दारूंकर दारू श्री विग्रह निर्माण काम आरंभ करा जाए एवं ता भितर को महाराणा माने जानते प्राय 10 जन महाराणा जानते एवं दैता मानकर माप अनुसार इंस्ट्रक्शन अनुसार से माने श्री विग्रह दारू श्री विग्रह निर्माण करती 15 दिन कोइली बैकुंठ भितर एवं से समय मध्य ता भितर यज्ञ करा जाए एवं गजपति महाराज आसिकी पूर्णाहुति दियंती एवं बाहर को जमी कौन साउंड हेनी बाहर कई शुणी पारे दारू मूर्ति तैयारी होला बेलू से कोइली बैकुंठर द्वार बाहर घंटा एवं बाजा कंटिन्यूअसली बाजे एवं मेघनाथ पाचेरी उपर चारिपटे ताटी देकी घोड़े दि जाए जमी पाख घर अन्य घर कई जमी मंदिर भितर कहीं देखिपारे एवं अमावास्या दिन राति श्रीमंदिर कम्प्लीटली सील करा जाए एवं से दिन राति जो दारू विग्रह तैयारी होता कोइली बैकुंठ पहंडी करके दैता माने नहीं कि जाती अणसर पिंडी को जो श्रीजीव मान सामने रखती एवं से पुरातन विग्रह ब्रह्म को बाहर करके नूतन विग्रह स्थापन करते ब्रह्म संस्थापन करा जाए से दिन राति एवं अमावास्या दिन करा जाए एवं तापरे पुराणा विग्रह मान को पातली करा जाए कोइली बैकुंठ सहित जो 19 वर्ष है व्यवहार हो आसुवा घोड़ा रथर जो घोड़ा एवं सारथी एवं अन्य पार्श्व देवादेवी शुआ इत्यादि समस्त श्रीजीव मान सहित कोइली बैकुंठ जो आगु गात खोला होता है कोट सुआसिया मैंने गात खोली था भितर पातली करा जाए एवं तापर श्रीजीव मानकर एक्चुअली विग्रह निर्माण आरंभ हुए जो निम्ब दारू विग्रह तैयारी होता उपर 7टी आवरण देकी सप्ताभरण जहाँ कहुए श्रीजीव मानकर वर्तमान जो विग्रह आप देखते से भाया तैयारी करा जाए जोटा प्राय मासे समय लगे और से ह्यूज क्वांटिटीर जो पाट डोरी इत्यादि व्यवहार करा जाए ओस्यो व्यवहार करा जाए जोटा मुझे कहली झुणा एवं राशि तेल तैयारी हुए एवं चंदन बहुत क्वांटिटी व्यवहार करा जाए खड़ी खड़ी इत्यादि ह्यूज क्वांटिटी व्यवहार करा जाए बर्तमान जमी श्रीजीव मान को देखते एक्जाक्टली से भाया गोटे मस पर तैयारी करा जाए तापर नवयौवन होगी नवयौवन दर्शन दियंती नेत्रोत्सव और तापर नवकलेवर रथयात्रा महाअणसर पर हुए और नवकलेवर रथयात्रा प्राय नॉर्मल रथयात्रा ठू 2-3 गुण अधिका भक्त आसती मुझे आशा करुँच आज जो एपिसोड आपण मैंने अणसर और महाअणसर समय किभली नीति करा जाए श्रीमंदिर भितर से विषय आपण मानकर जो डाउट था अनेकांश क्लीयर हो आज रोचे जय जगन्नाथ नमस्कार।